વર્ષ પૂર્ણ થયા છે તેને લઈને તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈએ। આપણે તો સરકારમાં જોડાઈ ગયા એટલે હવે પછી ભારત માતા કી જે કોઈ રાજકીય નથી નારો કે દેશ પ્રેમ છે આપણો, જોરથી બોલાય ને, ભારત માતા કી। राज्य सरकारना 2 वर्ष सेवा संकल्प और समर्पणना परिपूर्ण थवाना अवसरे राज्य सरकार में पसंदगी पामेल उम्मीदवारों ने निमणूक पत्र उनायत कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित मारा साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री बचुभाई खाबड़, श्री नायब दंडक श्री जगदीशभाई मकवाणा, मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगरना धारासभ्य श्री रीटाबेन पटेल, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी जी, श्री M.K. दास, अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार, श्रीमती मोना खंदार, सचिव श्री A.K. पटेल, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारी, उपस्थित अधिकारीगण, सौ निमणूक पामेल उम्मीदवार भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए विकासनी राजनीतिनो इतिहास रच्यो छे। गुजरातनी जनता जनार्दने आ विकासनी राजनीतिने आपेला प्रचंड समर्थननी रचायेली आपणी राज्य सरकारना शासनना सेवादायित्वना 2 वर्ष आज पूर्ण थया छे। आप सौए मूकेला विश्वासनो अमे नतमस्तक ऋण स्वीकार करीए छीए। आदरणीय मोदी साहेबे आपेला सौना साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास और सौना प्रयासना मंत्रने आ 2 वर्ष दरमियान संनिष्ठपणे चरितार्थ करवानो मैं अने मारी टीमे प्रयत्न कर्यो छे। मोदी साहेबे गुजरातना विकासने जे मजबूत पायो नाख्यो छे तेने आगळ धपाववानुं सेवादायित्व अमे संभाळ्युं छे। वडाप्रधान श्री विकसित भारत 2047 नो संकल्प कर्यो छे, तेमां विकासनी हरणफाळ भरीने गुजरातने अग्रेसर राखवानो आपणो निर्धार छे। आदरणीय श्री मोदी साहेबे विकसित भारतना निर्माण माटे 4 मुख्य आधारस्तंभ एटले के गरीब, युवा, अन्नदाता अने नारी शक्तिना सशक्तिकरणने प्राथमिकता आपी छे। एमना ज पदचिह्नो पर चालता आपणे विकास विकसित गुजरात थी विकसित भारत माटेनी नेममां पण ज्ञान आधारित विकास पर फोकस कर्युं छे। पथ अंत्योदय, रण अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदयना सूत्रने अमारी सरकारे खरा अर्थमां चरितार्थ कर्युं छे। ज्ञान एक महत्वनो स्तंभ एटले युवा शक्ति छे। विकसित भारतना निर्माणमां युवा शक्तिनी सहभागिता अने तेमना नवा विचारोने जोड़वा वडाप्रधानश्रीनी प्रेरणाथी आगामी दिवसोमां विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स योजावाना छे। युवा शक्तिना जोग, जुस्सा, निर्णय शक्ति अने धगसने राज्यना विकासमां पण जोड़ी शकाय ते माटे राज्य सरकारनी सेवामां युवानोनी भरतीने आपणे प्राथमिकता आपी छे। आ माटे भरती केलेंडरनुं आयोजन करी आपणे ए मुजब स्पर्धात्मक परीक्षाओथी विविध विभागोमां रोजगार अवसर आपवानो व्यूह अपनाव्यो छे। आज एना परिणामे राज्यनी सेवामां 580 जेटली नवी युवा शक्तिनुं सामर्थ्य मळ्युं छे। टीम गुजरातमां हवे शहरी विकास, मार्ग मकान, पंचायत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभागमां अया युवा शक्तिनुं योगदान जनसेवा कार्यमां मळतुं थशे। गुजरातमां विकासनी जे नवी दिशा खुली छे तेना परिणामे लोकोनी अपेक्षाओ वधी छे। लोकोने हवे टाइमली डिलिवरी और ट्रांसपरंट गवर्नन्स जोईए छे। आ माटे राज्य सरकारना विभागों पण सज्ज थाय छे। उच्च कौशल्य धरावता प्रोफेशनल्सनी सेवाओं सरकारमां मळे तेवी रीते भरती प्रक्रिया पण हाथ धराय छे। आज आपणा माटे आनंदनी एटला माटे वात छे, अहींया बेठेला જેટલાને આજે
સરકારી સેવામાં લાગવાના છે એ કોઈને ક્યાંય લાગવક કરવા નહીં જવું પડ્યું. કોઈને જવું પડ્યું છે? જોરથી તો બોલો. એટલે તમારી કાબિલિયતને પૂરેપૂરું કેવી રીતે આગળ વધારી શકાય એના માટેના સરકારના પ્રયત્ન છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આ મોટી સિદ્ધિ જો મેળવી હોય તો ટ્રાન્સપરન્સી, કોઈ પણ ભરતી હશે તેમાં ટ્રાન્સપરન્સી છે, એના માટે થઈને આ વિશ્વાસ વધ્યો છે. આજે ઘણા જૂના હોય તો અમને કહે કે ભાઈ એક નોકરી તો અપાઈ દો ગમે તેમ કરીને, તો અમે એટલું કોન્ફિડન્સથી કહીએ છીએ કે સીએમને પોતાના દીકરાને નોકરીએ રાખવો હોય તોય હવે શક્ય નથી. આ ટ્રાન્સપરન્સી આવી છે. એટલે અમને અમારે જાત પર વિશ્વાસ વધ્યો છે કે અમારે આમાં કોઈની લાગવક ચલાવવાની થતી નથી. અને થાય છે, તમે જુઓ અત્યારે જે પણ નોકરી તમે જેને પણ પૂછશો એને એમને ગપ્પો મારી દે વસ્તુ જુદી છે, પણ ક્યાંય કરતા ક્યાંય કોઈની ભલામણથી કોઈ નોકરી મળતી નથી. આ એક મોટી માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે અને એના પરિણામે આજે વિશ્વાસ પણ લોકોનો રોજ બરોજ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ ઉપર વધતો ગયો છે. શહેરો અને ગામડાની સુવિધા સુખાકારીમાં આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત તેમજ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના મંત્ર સાથે વિકસિત ભારત વિકસિત ગુજરાતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આપણે અગ્રેસર રહેવાનું છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની લોક કલ્યાણની યોજનાઓ ગ્રામીણ વ્યવસ્થાના છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવા સરકાર કટિબદ્ધ છે. પ્રજા કલ્યાણ યોજનાઓ 100% લાભ સામાન્ય માનવી સુધી સુપેરે પહોંચાડવામાં કર્મચારીઓનું યોગદાન ખૂબ જ મહત્વનું અને પાયારૂપ છે. આપ સૌ સક્રિય સહયોગથી વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવાનું છે. 2047નું વિકસિત ગુજરાત કેવું હશે, ત્યારે કેટલા સ્કેલનો કેટલી સ્પીડનો વિકાસ હશે તેનું આગવું વિઝન કંડારતો રોડ મેપ પણ આપણે તૈયાર કર્યો છે. 2047માં વિકસિત ગુજરાત માટે લિવિંગ વેલ અર્નિંગ વેલનો ધ્યેય રાખ્યો છે. આ ધ્યેયને સાકાર કરવાની સાથે વધી રહેલા શહેરીકરણમાં ભૌતિક સુખ સુવિધાઓની સાથે લોકોના ઇઝ ઓફ લિવિંગ માટે શહેરોને માળખાકીય વિકાસ કરી રહ્યા છે. આ માટે આગામી 2 વર્ષમાં નગરપાલિકાઓમાં ક્લસ્ટર અભિગમથી વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે. તેનાથી શહેરો તથા ગામડાઓમાં કચરાઓનો યોગ્ય નિકાલ થશે. શહેરોમાં ભૂગર્ભ ગટરના સુચારુ સંચાલન માટે આજે 16 નગરપાલિકાને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેનિટેશન યુનિટ હેઠળ 15 જેટિંગ કમ સક્શન મશીન અને 24 ડિસિલ્ડિંગ મશીનની આપણે ફાળવણી કરી રહ્યા છીએ. આ ઉપરાંત નિર્મળ ગુજરાત 2.0 અંતર્ગત રાજ્યની તમામ નગરપાલિકાઓને ડોર ટુ ડોર કલેક્શન માટે સાધનોની ફાળવણી આગામી સમયમાં કરવામાં આવનાર છે. શહેરની સ્વચ્છતા સફાઈમાં સાધનનો ઉપયોગી બનશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2047માં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો સંકલ્પ આપ્યો છે અને 2047 સુધીના આ સમયગાળાને કર્તવ્ય કાળ કહ્યો છે. આપ સૌ રાજ્યના લોકોની સેવા કરવાની કર્તવ્ય નિભાવવાની તક કર્તવ્ય કાળમાં મળી છે. આપ સૌ સામાન્ય ગરીબ વંચિત નાનામાં નાના માનવીના કલ્યાણ માટે સેવારત રહીને મોદી સાહેબે વિકસાવેલા ગુજરાત મોડેલને નવી વૈશ્વિક ઊંચાઈ 2047 સુધીમાં અપાવશો એવી શુભેચ્છાઓ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. પીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારની 2 વર્ષની ઉજવણી લઈને સંબોધન.